हेलो एवरीवन, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है इस चैनल ते अज अपना टॉपिक जिहड़ा हैगा वो हैगा बॉर्न हैबर साइकिल। की टॉपिक हैगा अपना बॉर्न हैबर साइकिल। इस टॉपिक नूं डिस्कस करने लिए आपां पहला डिफाइन करांगे लैटिस एनर्जी, जिहड़ा आपां पिछले लैक्चर दे विच दस्सिया सीगा, उहनूं रिकॉल करदे हां। वट इज द लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी दे विच आपां की किहा सीगा इहदे विच किहा सीगा आपां अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, की एनर्जी की हुंदी है रिलीज हुंदी है कदों, जदों की अपना 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड की हैगा बनदा है। किदे तो बनेगा गैसियस कटायन एंड द गैसियस अनायन। ता अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज बाहर निकलेगी, एनर्जी की होगी रिलीज होगी कदों? when 1 mole of ionic solid is formed। किदे तो बनेगा सॉलिड अपना gaseous cation and the gaseous anion, that is called the lattice energy। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਟਿਸ एनर्जी ਨੂੰ, ਕਿ 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ into its gaseous cation and anion, जो कंपाउंड है उन्होंने ब्रेक करने लिए जिन्नी एनर्जी चाहिए उन्होंने भी आप लैटिस एनर्जी कह सकते हैं। इन्होंने दोनों तरीके नाल आप डिफाइन कर सकते हैं। दैन एक होर टर्म हैगी अज आप जिहड़ी नवीं डिस्कस करनी है, दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। इहदे नाल थोड़ी जी मिलती जुलती है लेकिन डिफरेंस भी हैगा, आप देखने की डिफरेंस है। हीट ऑफ फॉर्मेशन दे विच भी की होएगा अपना एनर्जी रिलीज होएगी कदों रिलीज होएगी when 1 mole of ionic solid is formed। फिर डिफरेंस कित्थे आएगा? हुण देखो डिफरेंस, इत्थे मैं सोडियम लिख रही है सॉलिड, इत्थे की लिखिया सी गैसियस दे विच है ना, ते एक क्लोरीन तो चलो गैसियस फॉर्म दे विच है। तो ये देखो डिफरेंस कित्थे आया? when the यदि डेफिनेशन करते हैं आपां अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, हीट ऑफ फॉर्मेशन के केस भी की है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कदों रिलीज्ड when 1 mole of ionic solid is formed। ये तो आप लैटिस एनर्जी च भी कहने हैं, हज तक तो कोई डिफरेंस नहीं आया। इज फॉर्म्ड फ्रॉम, इत्थे डिफरेंस है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन इट्स स्टेबल एंड द प्योर फॉर्म। दैट इज द डिफरेंस, स्टेबल एंड द प्योर फॉर्म। की मतलब है इस चीज का? बनाया तो इत्थे भी सोडियम तो है, इत्थों भी किहदे विच है सोडियम तो ही बनाया है, लेकिन सोडियम की जिहड़ी नैचुरल स्टेट है जिहदे विच ओह आपां नूं मिलदा है, ओह की हैगा सॉलिड। ते इत्थे हीट ऑफ फॉर्मेशन दे केस दे विच जिहड़ा एलीमेंट है ओहदी नैचुरल स्टेट ही लैनी है आपां, लेकिन लैटिस एनर्जी दे विच ओहदे विच की किया आपां कि एटम नूं आपां किहदे विच करदे हां गैसियस दे विच कन्वर्ट करदे हां, फिर ओहदा कटायन ते अनायन बनाउने हैगे इन केस ऑफ द लैटिस एनर्जी। लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन दे विच आपां डायरैक्ट ओहदी जिहड़ी नैचुरल स्टेट है एलीमेंट नूं ओहदे विच ही आपां यूज कर लैने। तो जिहड़ा क्लोरीन है वो तो अपन किहड़ी फॉर्म दे विच मिलदा है गैसियस दे विच ही मिलदा हैगा। तो जदों ये कंबाइन करके जिहड़ी एनर्जी रिलीज होएगी उन्होंने आपां की कह दिंदे आ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हो गई डिफरेंस क्लियर? डिफरेंस मेन कित्थे हैगा? द एलिमेंट इन द स्टेबल एंड द प्योर फॉर्म। क्लियर? तो हुण आपां अपना मेन टॉपिक जिहड़ा हैगा वो करदे हैगे बॉर्न हैबर साइकिल। तो आप ये दोनों टर्म्स क्यों कीतियां? क्योंकि ये दोनों टर्म्स आप बॉर्न हैबर साइकिल दे विच यूज करनियां हैगी। ठीक है, तो हुण इत्थे देखो कि बॉर्न हैबर साइकिल आया क्यों है, की दसेगा ये आपां नूं, किहदे विच हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। कई बार एग्जाम दे विच सीधा ही क्वेश्चन आ जांदा है कि बॉर्न हैबर साइकिल नूं आपां किहदे लई यूज कर सकदे हैगे? टू कैलकुलेट द, की कैलकुलेट करांगे लैटिस एनर्जी, ਇਹਦੇ ਲਈ यूज करते हैं ਆਪਾਂ बॉर्न हैबर साइकिल ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ मैं रिएक्शन लिखनी है तो ये हीट चेंज है, तुसीं दस्सिओ मैनूं किहड़ा वाला होएगा?
ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ that is the heat of formation, क्योंकि element आपदी केड़ी है natural state दे विच हैगा, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ heat change होएगा that is the heat of the formation। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਡੈਲਟਾ HF ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾਉਂਗੀ, 1 ਮੋਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ that will be equal to the delta HF। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ Na ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ, Na ਗੈਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੈਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੀਟ ਆਫ ਦਾ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆਫ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟਸ ਕਟਾਇਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਟਾਇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। The amount of energy required to remove the outermost electron from the gaseous atom, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। Now come to the Cl2। ਇੱਥੇ Cl2 ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, Cl2 ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ Cl ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ Cl ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੱਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਮੋਲ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੋਲ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਮੋਲ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, Cl ਗੈਸੀਅਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੈਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, the amount of energy released, amount of energy released when the electron is added to the isolated gaseous atom। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਗੈਸੀਅਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਕਟਾਇਨ ਤੇ ਅਨਾਇਨ ਆ ਗਏ, ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਡੈਲਟਾ HF ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ,
इथों सेम हैगी है तो लेकिन उस रिएक्शन की कीती ਆਪਾਂ नंबर ऑफ स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ हीट चेंज होएगा इन मल्टीपल स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ that will be equal to the reaction in the ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ हीट ऑफ द सबलिमेशन ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ then ਕੀ ਆਏਗੀ आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि ये भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ रिक्वायर्ड है उस तो बाद डिसोसिएशन एनर्जी भी ਆਪਾਂ प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी की है पॉजिटिव then ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो रिलीज हो रही है देखो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ U ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ U ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬੋਰਨ ਹੈਬਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਸ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੈਸ ਲਾ कि रिएक्शन की एक स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਦਰ ਅਕਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵਨ ਸਟੈਪ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਸ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ એનર્ਜੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੈਬਰ ਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ